Hi, folks. Welcome to Journeys, a new program we have started where we cover grassroots cricket and different levels of coaches and grassroots cricketers. And on first episode, we have Coach Santosh CS of GenX Cricket Institute. Santosh is a high-performance manager at GenX Institute. GenX Institute, as you know, is run by the Indian stalwart Ravi Ashwin. அவர் நம்ம கூட இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு சந்தோஷ். Santosh has been a player and has been a coach for several years, and is one of the most sought after names in the local circles as a coach and a player. So Santosh, very happy to have you here. Thanks Adi. Yeah, very happy to be here too. Yeah, and joining us is Junior as always, my ally, and as always you'll have a lot of questions for Santosh. So Santosh, one thing we wanted to understand from the beginning is, so ellarku or cricketing memory irukku illaya. So when you start loving the game from scratch, so edho or starting point irukku illaya. So what was your starting point? Like, when did you start loving the game as such? See, in fact, I think it's one of the very easiest questions one can have. So probably good one to have to warm up. Yeah. So enana, again, I got to know about the game only by looking at people play on the road, streets. In fact, ippo and our culture has been lost, to be honest. In fact, and the culture is actually something that will nurture a lot of skills that one can so one can improve and then use it as they grow. அந்த ஒரு ஸ்கில் செட் இல்லாததுனால இப்போதைக்கு I feel lot of people are missing out in terms of where they are reaching with this sport. But having said that, my memory, like I said, is vaguely the looking at people who played on the streets, and adikaprama as I started watching the sport on TV, like millions of people around the world, Sachin Tendulkar was someone who inspired me to watch the sport and also take up the sport. Right. And I used to, in fact, அப்போலாம் அந்த இப்பயும் அப்படிதான், பட் அப்போலாம் ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் மேட்சஸ்லாம் காத்தால 5 o'clock இல்ல 5:20 ஆரம்பிக்கும். ஸோ அலாம் வச்சு அப்பா இல்ல அம்மாவை எழுப்ப சொல்லி எல்லாம் மேட்ச் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் வேகமா இருக்கும். Yeah, and of course in the Australia match nale the Channel 7 commentary was there, right? Like Richie Benaud and Ian Chappell. Yeah. And Tony Gray. That used to be a big hype. Probably honestly சொன்னா அந்த வயசுல அந்த கமெண்ட்ரி எல்லாம் பெருசா புரியாது. பட் இப்போ மேபி அந்த வாய்ஸஸ்லாம் மேபி சம்திங் தட் யூ வர் இன் ஆஃப். ஸோ அதுவே சம்திங் தட் வில் மோட்டிவேட் யூ டு வாட்ச். புரியறதோ இல்லையோ அது செகண்டரி, பட் இந்த வாய்ஸ் ஆக்சுவலா கேட்கவே ரொம்ப சூதிங்கா இருக்கும். ரைட். இன்னைக்குமே அந்த ஆஸ்திரேலியா, சாரி டு இன்டரப்ட், ஸோ அந்த இதுவே என்ன சொல்ற ஸ்கோர் போர்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 600 for 3, 400 for 2 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படா விக்கெட் விழும், எப்படா இந்தியா ஆடுவாங்கன்ற ஒரு இதுலதான் பாத்துட்டு இருக்கோம். Yeah. Day one domination by Australia was like so common, and without a doubt, yeah. And the bowling attack was also அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. I mean, that was a champion team, obviously. So அது ஒரு மெமரி. And so there is this, எல்லாருமே I think சென்னையில கிரிக்கெட் பார்த்து வளர்ந்தவங்க எல்லாம் there is this சச்சின் ஒரு பெரிய ஹை, and ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் as you said, சோமசுந்தர கிரவுண்ட் or எல்லாமே ஒரு பெரிய இது இல்லையா போய் விளையாடுறது. ஸோ அந்த டிரான்சிஷனிங் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஜாலியா விளையாடுறவங்களுக்கு and then இது ஒரு சீரியஸா நம்ம எடுத்துக்கலாம் கிரிக்கெட் as a passion, as a player. நம்மளாலேயும் ஒரு லெவலுக்கு வர முடியும் அந்த யங் ஏஜ்ல. ஸோ அது அந்த மொமெண்ட் ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ when did you decide to do that? நான் probably I started at YMCA. CS Suresh Kumaranன்றவர் he is a former India A cricketer. ஸோ அவர் தான் அவரோட அகாடமில தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ நந்தனம்ல YMCA நடந்தது. ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறமா he only suggested that in case I'm really interested, ஏன்னா he trusted my ability. ஸோ அதனால he asked me to switch to St. Bede's. ஸோ St. Bede's போனதுக்கு அப்புறமா again இதுக்காக மாறினதுனால I just gave it a shot. ஸோ பெருசா again obviously இப்போ ஸ்ட்ரீட்ல விளையாடுற சின்ன பையனை கூப்பிட்டு கேட்டா உனக்கு என்னடா ஆகணும்னா எனக்கு இந்தியா விளையாடணும்னு சொல்லுவான். ஸோ அந்த ஒரு ஆம்பிஷியஸ் தாட் இருந்தது. பட் அகைன் ஸோ சென்ட் பீட்ஸ்ல தான் இட் ஆல் ஸ்டார்டட் ஆன் அ சீரியஸ் நோட். எவ்ரிடே இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் சென்ட் பீட்ஸோட ஜேர்னி பத்தி சொல்லணும்னா அதுக்கே ஒரு 4-5 எபிசோட் தேவை.
ஏன்னா 12B ஷாமோட நான் நிறைய 12B ல டிராவல் பண்ணிருக்கேன். So அது என்ன லிங்க் அது? Oh, so going to the school, yeah. So St. Beach actually is known for cricket, yeah. It's very nariya cricketers have heard from that. So how about on the infrastructure and the establishment? So how they help, nurture you as a player? See, ஹெல்ப்னா மெயின் ஹெல்ப்பே வந்துட்டு கோச்சிங் எவ்ரிடே தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே ஒண்டி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சென்ட் பீச் போனோடனே எவ்ரி மண்டே டு சண்டே ஆல் 7 days we had practice. ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து ஸ்கூல் கோச்சிங் நடக்கும். ஸோ ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே ஐ யூஸ் டு டேக் அ வாக் டு த கிரவுண்ட். that will take about 10 minutes and quick we'll change over and 3:30க்கு கோச்சிங் ஸ்டார்ட். 6 o'clock தான் முடியும். அப்புறமா பஸ் எல்லாம் பிடிச்சி வீட்டுக்கு வரதுக்கு 8 o'clock ஆயிடும். பட் அகைன் அது டயரிங்கா இருந்தாலும் அது வந்து பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒரு டயர்டான ஒரு ஃபீலிங்கே தெரியாது. படிக்க சொன்ன வேண்டி தான் டயர்டா ஃபீல் பண்ணும். மற்ற டைம் வந்து என்ஜாய் பண்ண நிறைய. அண்ட் சாட்டர்டே சண்டே வந்து வீக்கெண்ட் கேம்ப் வந்து ஃப்ரம் அக்ராஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆல் ஓவர் சென்னை வந்து வருவாங்க. ஸோ எவ்ரிடே ப்ராக்டிஸ் மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு நாளே வந்து எனக்கு ஞாபகம், அன்லெஸ் ஐ ஃபெல் இல் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ அதுவே வந்து வாஸ் அ பிக் சேஞ்ச் தான். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ப்ராக்டிசிங் 2 days a week to 7 days. இப்போ கிரிக்கெட் வந்து ஆஸ் அ ஸ்போர்ட்டே வந்து இட்ஸ் அ ரெபிட்டேட்டிவ் ஸ்போர்ட். ஸோ த மோர் யூ ப்ராக்டிஸ் த பெட்டர் யூ கெட் அட் இட். ஸோ அந்த லாங் ரெபிடேஷன்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் மீ டெவலப் as a cricketer. Yeah. And so when it comes for starters எப்படி you started as a batsman or a bowler? எது வந்து இல்ல so I start பண்ணும்போது I started as a fast bowler. so நான் ஓடி வந்து த்ரோ தான் பண்ணேன், எனக்கு bowling போட வரல. so அதுக்கு அப்புறமா கோச் வந்து என்ன ஆஃப் ஸ்பின் போட சொல்லியிருந்தாரு. so I started as an off spinner தான். so batting வந்து over a period of time with age கொஞ்சம் கொஞ்சமா I developed my batting. but batting bowling ஆன்னு கேட்டா always bowling remained my primary skill. So someone else who started as a fast bowler was Sachin Tendulkar, so you're in good company. So in fact, so in fact someone else who started as a fast bowler வந்து அஸ்வின் கூட. in fact he played under 14 Tamil Nadu as a fast bowler. அதுக்கு அப்புறமா he became an opener for some time. இல்ல, he was an opener. He was an opening batsman and opening bowler, Manoj Prabhakar மாதிரி. Okay, right, interesting. So and injuries and நிறைய injuries வந்தது. அதுக்கு அப்புறமா he couldn't bowl at all for a couple of years, and then சும்மா randomly he took to spin, and then again he in fact worked a lot after he realized that he's got it in him. அதுக்கு அப்புறமா he slowly developed and became who he is today. Right. And when it comes to cricket, I mean, especially நம்ம சென்னை parents வந்து they insist a lot on education, இல்லையா? படிப்பு சேர்ந்து தான், அதை கை விட்டுட்டு இது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஜென்ரலா பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் எவ்வளவு முக்கியமா இருந்தது உங்களுக்கு, டு கெட் இன் டு கிரிக்கெட்டிங் கரியர்? இப்ப நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஜென்ரல் சப்கான்டினென்ட் பேரண்டல் தாட்டே வந்து இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன்ல மாறி இருக்கு, அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறின்னு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் அதுவே ஜென்ரல் சப்கான்டினென்டல் தாட்டே என்னன்னா, யூ ஷுட் பி அ மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் இல்ல. பட் இன் ரியாலிட்டி இட் இஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட். ஸோ அப்படி பண்ணா ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் நன். ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சா விளங்காது. ஸோ அந்த வந்து ஸோ இன்ஃபேக்ட் பேரண்டல் மைண்ட் செட்டே என்ன கேட்டா கிராஸ் ரூட்ல இருந்து மாறணும். இந்த நம்ம கிராஸ் ரூட் பத்தி பேசுறதுனால ஸோ இன்ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன் அண்ட் த ஜென்ரேஷன்ஸ் டு கம் கண்டிப்பா அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்னு ஐ பிலீவ். ஸோ பேரண்டல் சப்போர்ட் கண்டிப்பா வேணும். கிரிக்கெட்னு இல்லை, எனி ஸ்போர்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் ஆர் எனி அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஃபீல்ட் தட் ஒன் வாண்ட்ஸ் டு சூஸ் அஸ் தர் கெரியர்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட்டே, மியூசிக்கோ இல்ல பெயிண்டிங்கோ எடுத்தாலும் கண்டிப்பா அந்த பேரண்டல் சப்போர்ட் வேணும். அட்லீஸ்ட் அன்டில் you are an adult or you have clarity of thought so that you can take a decision on your own. அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற ஒரு எபிலிட்டி வர வரைக்கும் கண்டிப்பா பேரண்டல் சப்போர்ட் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் என்னோட கேஸ்ல பயங்கரமா இருந்துச்சு நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் definitely better than a lot of other kids with whom I traveled. Yeah, because I know your dad is such an interesting person and such a larger than life person. எப்பயுமே நான் பார்த்திருக்கேன். அவர் வரும்போது ஸோ ஜூனியர் இவங்க அப்பா எப்படின்னா, நான் அடிக்கிற பார்க்கும்போது ஒரு கண்ட்ரோலோட இருப்பாரு. அவர் வந்தாலே அப்படியே ஏரியாவே சைலண்ட் ஆகும். கேட்டு திறக்கிற சவுண்ட் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. லைக் அவங்க this dad and he had a very different voice also. I remember all those things. And ரொம்ப ஒரு மாதிரி கரகர வாய்ஸ். இந்த கணேஷோட கொஞ்சம் ஒரு பாலிஷ்ட் வெர்ஷன்.
Yeah, so I remember vividly, your dad like literally commanding that whole street Subramania Nagarla. Yeah. So நான் வரும்போதே again அது வாய்ஸ்னால ஒண்டிதான், வேற எதுவும் கிடையாது. So school cricket so what are the memories, like was there any or particular match where you really played really well and you could see your potential, someone saw that, and the very special matches, special memories of that school cricket? In fact நிறைய memories இருக்கு, பட் ஸ்பெஷலா சொல்லணும்னா probably one or two. And before that, in fact, parental support வேணும்ன்றதும்போது நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் பாக்குறேன், நிறைய பேரண்ட்ஸ் மேட்ச்க்கு வந்து பவுண்டரி எனக்கு வெளில இருந்து பசங்களோட பேரை கத்தி அவங்க மேல நிறைய ப்ரெஷர் எல்லாம் போடுறாங்க. ஸோ என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து, என்னோட பேரண்ட்ஸ் இல்ல, என்னோட செட்ல இருந்த நிறைய பேரோட பேரண்ட்ஸ் பெருசா மேட்ச் பார்க்க வரவே மாட்டாங்க. அண்ட் நான் if I can probably count, என்னால விரல் விட்டு எண்ணிட முடியும். ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 2 or 3 மேட்ச் தான் எங்க அப்பா அம்மா வந்து பாத்துருப்பாங்களே நான் விளையாடுனதுலயே. Even now I'm playing club cricket. So for about I started playing matches when I was 10. So if I'm 33, so 23 years நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். So probably 2-3 கேம் தான் வந்து பாத்துருப்பாங்களே. அதுவே வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஜெனரலா until a certain age we become very என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஐயோ அவங்க இருக்காங்களேன்ற ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஷியஸ் ஆயிடும். கரெக்ட். சோ ஸ்பெஷல் மெமரின்னு சொன்னா இந்த டிஎன்சி, அதான் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷனோட ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். Under 14, Under 16, Under 19 3 ஃபார்மேட்டும் நடக்கும். ஸோ நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தேன். ஸோ 12th தினேஷ் கார்த்திக் வந்து அப்போ was studying 12th in our school. Okay. So St. Bede's versus Santhom தான் டிஎன்சி Under 19 ஃபைனல்ஸ் சேப்பாக்ல. ஸோ அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபாகியா இருந்தது. சாந்தோம் on the toss elected to bowl. ஸோ நாங்க நாங்க வந்து 90 for 8 பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் 50 ஓவர் கேம். ஸோ 90 for 8ல இருந்து we got 220. Wow. Okay. So Dinesh Karthik got 132 and அப்புறமா I got some 27 or 28 or not out. You came down the order. ஆமா நான் அப்போ Under 19 நான் 10th தான படிச்சேன். சோ நிறைய பெரிய பசங்கலாம் வந்து played up the order. Right. So that would have been like a treacherous wicket swinging conditions அப்படியா? ஆமா சோ நான் போகும்போது பெருசா ஸ்விங் எல்லாம் அவ்வளவு வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் 90 for 8ல இருந்து we had about 110-120 run பார்ட்னர்ஷிப். அதுல வந்து he scored 120 runs, நான் 20 ரன் தான் அடிச்சேன். அவர் தான் 100 ரன் அடிச்சார். எவ்ரி ஓவர் ஒரு 4 or 6 அடிப்பாரு. இது ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் 217 அடிச்சோம். அதுக்கு அப்புறமா சாந்தோம் வந்து in return 160 ஆல் அவுட். நான் 4 விக்கெட் எடுத்தேன். Fantastic. Yeah. So அத வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கூல் கிரிக்கெட். Yeah. So அப்ப DK ஓட விளையாடியது இருக்கு இல்லையா? So how was the experience of playing with DK? அப்போ I always heard that DK was this big star இல்லையா? Because நான் ஆஷ் கூட சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஸ்கூல் கிரிக்கெட்ல இருந்து he was a big star. Yeah, he was named as the next big next big thing from Tamil Nadu. Yeah. So அப்ப first DK அவரோட விளையாடும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி? How was it? Was he the captain on side? He is somebody who is very chirpy. Wicket keeper தான. So அவர் தான் கேப்டனாவும் இருந்தாரு. So பின்னால பேசினே இருப்பாரு. So bowling as a bowler ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருக்கும். அப்போ எல்லாருமே யங் தானே. சோ ரொம்ப திட்டலாம் மாட்டான். சோ இன்ஃபேக்ட் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப சர்பியா இருப்பான். இன்ஃபேக்ட் நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுப்பாரு as a team. He always led from the front. ஸ்டார்ன்றதுனால அவர் ஆடும்போது ரொம்ப ஈஸியா ஆடுற மாதிரி, ஓண்டி அப்புறம் இப்படி ஆடுறன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். நான் இந்த லோக்கல் ரஞ்சி மேட்ச்ல டிகே கமெண்ட்ரி கேட்டிருக்கேன். அதுல வந்து அந்த மைக்கெல் ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க. அவன் வந்து டிகே வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, நேர குத்து அப்படின்னு வரும். அது அப்படியே வரும், எனக்கு டிவியில வரும். அது எதிர் டீமுக்கு ஒன்றும் புரியாது. இனிமே அவன் யூபி டீம் ஆடிட்டு இருப்பான். அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது. இவன் கண்ணாபி தான் தமிழ்ல பேசிட்டு இருப்பான் டிகேவோட. அண்ட் இந்தியா கேம்ஸ்லயே இப்போ டிகே கீப் பண்ணி இப்போ அஸ்வினோ இல்ல வேற யாரோ bowling போட்டா தமிழ்ல எல்லாம் நிறைய கமெண்ட்ரி அந்த ஸ்டம்ப் மைக்ல கேக்கும். ஐ திங்க் ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல கூட டிகே கேட்டாங்க, லைக் நீங்க ஏன் தமிழ் பேசுறீங்க, லைக் ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா அந்த மாதிரிலாம், லைக் அஸ்வின் bowling போடுறப்போ சம்திங் லைக் தட் as you said. அண்ட் ஆல்சோ மற்ற இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு புரியுமா இந்த மாதிரிலாம் சும்மா ஒரு லோக்கல் இன்டர்வியூல கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஓகே. Yeah, so transitioning from school cricket to the higher levels, so how was that journey? Like as a player, what was the next step for you? Like school cricket you signed well, and school cricket I did well. அதுக்கு அப்புறமா அதனால I got to see school cricket தான் ரொம்ப important when one is forming his or her base.
இல்ல as far as cricket is concerned, ஸ்கூல் கிரிக்கெட் நம்ம இந்தியன் ஸ்ட்ரக்சர்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்கூல் கிரிக்கெட், கிளப் கிரிக்கெட், அதுக்கப்புறமா தான் ரஞ்சி ட்ராஃபி வருது. ஸோ கிளப் கிரிக்கெட்ல நல்லா பண்றதுக்கு ஸ்கூல் கிரிக்கெட் தான் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஸ்கூல் கிரிக்கெட்ல நல்லா பண்ணா யூ கெட் ஐடென்டிஃபைட். சாரி இல்ல, ஸோ ஸ்கூல் கிரிக்கெட் வந்துட்டு நல்லா பண்ணா யூ கெட் ரெகக்னிஷன். இப்போ இந்த ஸ்டேட் செலெக்ஷன் மேட்சஸ்லாம் யூ ஆர் கிவன் யூ வில் பி கிவன் சான்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கூல் கிரிக்கெட்ல நல்லா பண்ணி தான், ஸ்கூல் கிரிக்கெட் அண்ட் கிளப் கிரிக்கெட்ல நல்லா பண்ணி தான் நான் இந்த அண்டர் 14, அண்டர் 16, அண்டர் 17 தமிழ்நாடுக்கு விளையாடினேன். ஸோ டிரான்சிஷன் என்ன கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி வந்து இப்போ அந்த மேட்சஸ்லாம் விளையாடும் போது அப்படியே ஒரு ஒன் லெவல் அப் அந்த ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். இப்போ கர்நாடகா, ஹைதராபாத்ல இருந்தெல்லாம் ஆடுறவங்கலாம் அவ்வளோ கிரிட்டியா ஆடுவாங்க. ஸோ விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ பட் டிரான்சிஷன் பத்தி சொல்லுங்க. ஸோ கிளப் எந்த கிளப் ஆடினீங்க? பிகாஸ் the Chennai club cricket is very famously all over India. So which club did you play? In fact, TNCA ல வந்துட்டு TNCA is one of the associations which has got a great structure. இப்போதைக்கு அப்போலாம் 5 divisions தான் இருந்தது. இப்போ 6 divisions இருக்கு. ஸோ 6th division only 30 over games நடக்கும். அண்ட் 2 to 5 வந்து 50 over games நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் division only 3 டேவா இருந்தது. பட் லாஸ்ட் இயர் வந்து 2 டேவா மாத்திருக்காங்க. பட் அகைன் ஐ ஹோப் இட் இஸ் கோயிங் டு கோ பேக் டு 3 day. ஸோ கிளப் கிரிக்கெட்ல நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிவிஷன்ஸும் விளையாடினேன். 5th இருந்து ஸ்டார்டட் வித் 5th. 5th விளையாடினேன். 2 years 5th விளையாடினேன். அப்புறம் 4th விளையாடல, 3rd விளையாடினேன். அப்புறம் 2nd விளையாடினேன். ஃபர்ஸ்ட் விளையாடினேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ பிளேட் ஃபார் அபவுட் 4 seasons. இந்தியா பிஸ்டன்ஸ் ஒரு டீமுக்கு விளையாடினேன். அப்புறம் சதர்ன் ரயில்வேஸ் விளையாடினேன் கெஸ்டா. அண்ட் வித் ஆஷ் அவரோட எப்படி உங்களுக்கு கான்டாக்ட் லைக்? ஸோ எப்போலேருந்து உங்களுக்கு அவரை தெரியும்? ஸோ ஹவ் வாஸ் தி இன்டராக்ஷன் வித் ஹிம் பீன்? யாரு சாரி? ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சார். யா அஸ்வின் வந்து 10th வரைக்கும் PSBB ல தான் படிச்சான். ஸோ 11th and 12th he joined St. Bede's. ஸோ ஸ்கூல் மூலமா தான் பழக்கம். இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு முன்னாடியே we got to know each other. ஏன்னா இந்த அண்டர் 14, அண்டர் 16 ஸ்டேட் சிட்டி டீம்ல, ஸ்டேட் டீம்ல எல்லாம் இருப்போம். ஸோ அப்பவே வந்து இவன் சொல்லி தெரியும். அண்ட் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்ல நிறைய அகைன்ஸ்ட் ஈச் அதர் விளையாடுவோம். ஸோ அப்பவே ஒரு அக்வைண்டன்ஸ் ஆயிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல் வந்ததுல இருந்து we became close. And so another thing is, so you are a player and then you made certain ranks. You played club cricket under 17 adala. So then you make a decision to become a coach right now. So how is that and the decision everybody else, because not all players can become coaches. It needs a certain aptitude. And so how do you make that call? And then probably why you couldn't continue as a player, and then how did you make this choice to become a coach? Why I couldn't continue as a player நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த அண்டர் 17 அப்புறமா எனக்கு வந்து பேக் டு பேக் 1-2 ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ராக்சர் ஆச்சு. ஸோ அப்போ ஐ லாஸ்ட் மை டச் சொல்ல. இன்ஃபேக்ட் when I came back ஒரு மாதிரி சரியா கைட் பண்றதுக்கு யாரும் இல்ல. இன்ஃபேக்ட் என்னோட bowling ஆக்ஷனே எனக்கு to some extent மறந்து போச்சு. ஏன்னா I was on a long break. ஸோ அண்ட் அந்த bowling ஆக்ஷன் கொஞ்சம் மாறினதுனால என்னோட பழைய I was not able to என்ன சொல்றது fulfill or give much needed promise to whatever I was able to do earlier. Right. So அது வந்து one main reason. அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல couple of years அப்புறமா மேபி ராங் சாய்ஸ் ஆஃப் டீம்ஸ் நான் ஃபீல் பண்ணேன். மேபி எந்த டீம்ல ஒரு டீம்ல இன்ஃபேக்ட் எப்படின்னா, இப்போ as a youngster when you go into first division team, நீ வந்து probably you'll have to wait for a couple of matches or even sometimes ஒரு full season வெயிட் பண்ணணும் for you to prove yourself. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து ஏன்னா ரஞ்சி ட்ராஃபிக்கு முன்னாடி ஸ்டெப். ஸோ நிறைய சீனியர் கிரிக்கெட்டர்ஸ் விளையாடுவாங்க. ஸோ ஒரு டீமுக்குள்ள போய் ப்ரூவ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு வெயிட் அகைன், நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அவங்களோட ப்ராக்டிஸ்ல யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ். அப்புறமா ப்ராக்டிஸ் மேட்சஸ் எல்லாம் நடந்ததுன்னா அதுல யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் தட் யூஆர் அப் தேர் அண்ட் யூஆர் ரெடி டு பி ரப்பிங் ஷோல்டர்ஸ் வித் தெம். ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் யூ வில் கெட் த நாட். ஸோ அண்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல டீம்ல இருந்து அண்ட் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கலையேன்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இங்க சான்ஸ் கிடைக்கலையே, வேற ஏதாவது டீமுக்கு போனா சான்ஸ் கிடைக்குமா, அந்த மாதிரிலாம் சில டெசிஷன்ஸ் வந்து ராங் டெசிஷன்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து ஐ ரீச் த ஸ்டேஜ் வேர் அந்த நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஒரு டீமே கிடைக்காத அளவுக்கு போயிடுது. ஈவன் ஆஃப்டர் பிளேயிங் அபவுட் 3-4 seasons. அதுக்கப்புறமா ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி ஐ ஜஸ்ட் கேம் அவுட். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி டியூ டு தி லவ் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் அதை விட்டு கம்ப்ளீட்டா தள்ளி இருக்க முடியல. ஸோ
வந்த உடனே எம்பிஏ பர்சியூ பண்ணி, எம்பிஏனா பயங்கரமான எம்பிஏலாம் இல்ல, சும்மா டம்மி எம்பிஏ தான். எந்த எம்பிஏவே டம்மி எம்பிஏ கிடையாது. நான் ஆக்சுவலி however again அது வந்து ஒரு probably அந்த ஒரு லோக்கல் ஃபிளேவர்ல பேசுறதுனால டம்மி எம்பிஏன்னு வந்துச்சு. பட் again it is definitely helping me in some way or the other. So MBA பண்ணேன். And MBA பண்ணும்போது again I started playing club cricket lower divisionsலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓடலாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் விளையாடி அந்த டீம் வந்து 4th divisionல 3rd division ப்ரோமோட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவா அப்படியே திருப்பி 2nd division விளையாடினேன். 2nd division வந்து சிக்கால்னு ஒரு டீம், ஸ்பிக் குரூப் ஓட இருந்தது அப்போ அந்த கம்பெனி. ஸோ அந்த டீம்ல வந்து கெஸ்ட் பிளேயர் ஆட சொல்லி கேட்டாங்க தெரிஞ்சவங்க. ஸோ அந்த டீம் விளையாடினேன் ஒரு 2-3 years 2nd division விளையாடினேன். அதுக்கப்புறமா ஐ டிசைடட் ஓகே, இனிமே வந்து பிளேயரா வந்து யாருமே வந்து நம்மள பார்க்க போறது இல்லை. அகைன் I'm not in a position where I can go on to play higher levels of cricket. அப்போ ஒரு கிளாரிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. See, ட்ரை பண்றதுனா ட்ரை பண்ணலாம், பட் ஒரு மாதிரி இன்டெஃபினட்டா இருக்கும் whether you are going to progress to the next level or not. So அதனால அத அப்படியே கட் பண்ணிட்டு again அப்போ I was thinking what is the best thing I could take up so that I am continued to be associated with the sport. அப்போ I thought okay, coaching is one aspect where I can engage myself. And அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவா I realized that okay, I can probably take this up as a career ன்னு நினைச்சு சீரியஸா சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி இப்போ I am continuing to coach. So as a player and எந்த லெவல் வந்து ஸ்கில் செட் ஆஃப் அ பிளேயர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எந்த லெவல் மென்டல் கிரிட் அண்ட் த ஆட்டிடியூட் மேட்டர்ஸ்? ஜஸ்ட் ஸ்கில் மட்டும் இருந்தா ஹையர் லெவல் போயிட முடியுமா ஆர் யூ நீட் போத்? இல்ல, இன்ஃபேக்ட் கண்டிப்பா நீங்க இந்த மாதிரி ஷோலாம் பண்றீங்க, கிரிக்கெட் பத்தி புக்ஸ் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டு பேருமே. So cricket as a sport இல்ல, any sport that is played at the elite level is or it consists of 90% of mental skill தான், 10% தான் game skill. So mental grit இருந்ததுன்னா even if you are not very skillful, you can definitely match with people who are very skillful than you. So அதுதான் வந்து proven research. So நீ வந்து பயங்கர skillful இருந்தாலும் if you're not mentally stable or if you're not mentally strong to go out there and perform when it matters on a particular day, you will not be able to do justice to your potential. அதுதான் that is something that I've learned over the years, both playing the sport and now being a coach. So kandipa mental skill தான் takes precedence, but unfortunately or however sports are designed and structured, mental skills are given least priority. And the game based skill க்கு தான் எப்பவுமே நிறைய priority and practice இருக்கு. And slowly I think things are changing. எல்லாருக்குமே ஒரு awareness வருது இப்போ, and lot of people are in fact they have started lot of initiatives mental skill பத்தி. In fact Indiaவே World Cup ஜெயிக்கும் போது they had Paddy Upton as the mental conditioning coach. Yeah, exactly. Yeah. And அதுக்கு முன்னாடி அந்த I don't remember ஏதோ some மைக்கேல் ஃபோர்டா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேரு. ஸோ அவர் வந்து நிறைய மவுண்டன் பீக்ஸ்லாம் வந்து கிளைம் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அவருமே வந்து நிறைய பெப் டாக்ஸ்லாம் வந்து கொடுப்பாரு இந்தியன் டீம், இஃப் ஐ வேக்லி ரிமெம்பர். They had these adventure sports people coming in and then helping the team, how to அந்த sort of the tension, நம்ம pressure ஜாஸ்தி இருக்கும்போது எப்படி perform பண்றது and that kind of thing. Correct. Used to happen even before. I think John Wright time bode it used to happen there. So again, just going back to on the decision, now, again Ash is also doing this program about decisions. So so you have a dream of becoming a player, and then as I told, to become a coach, and the decision is a big decision. It's not like லேஸ்ல எடுக்க முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்லாருமே கோச் ஆக முடியாது. சில பேர் செம்மையா விளையாடுவாங்க, பட் தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்பாட் other players or techniques or அந்த சேஞ்ச் பண்றது. அதுக்கு you need a certain observant quality இல்லையா? So how did you like discover that? Like were you always this observant person, or like how did you make the decision of becoming coach? இல்ல ஆல்வேஸ் அப்சர்வன்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் அகைன் கீன் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் தி கேம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது. அண்ட் சி கோச் இதுலன்னு கிடையாது, unless somebody has played the elite level and come to coach இல்ல.
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அவேர்னஸோ அந்த ஒரு கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் வந்து பை டிஃபால்ட் யாருக்குமே இருக்காது. இப்போ நான் வந்து ஐ ஹேவன்ட் பிளேட் கிரேட் லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட், ஸோ இஃப் ஐ கேன் புட் இட் தட் வே. ஒரு ஜூனியர் ஸ்டேட் கிரிக்கெட் விளையாடி இருக்கேன், விச் மோஸ்ட் ஆஃப் இப்போ ஒரு 1000 பேர் இல்ல ஒரு 10,000 பேர் ஆடி இருப்பாங்க. ஸோ I'm just a 1 in 10,000, ஒரு காமன் மேன் மாதிரி, இஃப் ஐ கேன் புட் இட் தட் வே. ஸோ இந்த கேம் வந்து த்ரூ த இயர்ஸ் நிறைய விளையாடினதுனால அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 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 கிரியேட்டிவ் விஷயம் அவர் வந்து டிஃப்ரெண்டா யாராவது ஏதாவது பண்ணா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி வந்து டெவலப் தான் ஆச்சு. ஸோ ஐ வில் நாட் சே தட் ஐ ஹேட் இட் இன் மீ. ஸோ கண்டிப்பா ஓவர் தி இயர்ஸ் டெவலப் ஆச்சு. அண்ட் கோச்சிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இப்போ நீங்க ஆதி சொன்ன மாதிரி இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப். ஏன்னா as a coach you are more than teaching something la, so it is very important as a coach to identify people who we think, or who has got potential in them to scale up and get to the next level. Yeah. So அந்த மாதிரி people மேல நிறைய எஃபோர்ட் போடும்போது தான் great cricketers get produced. Yeah, because நீங்களே அதை சொல்லும்போது from the club cricket போது there were not too many people who could guide you. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, there is lack of this middle structure. Like sometimes injury-க்கு அப்புறம் வந்தா எப்படி பிளேயர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது, இது நம்ம ஹையர் லெவல்ல கூட பார்த்திருக்கோம். பட் now it is improving. Correct. Like when some club cricketல நீ as you are talking about club cricketல, in fact club cricket நாங்க ஆடும்போது in fact அஸ்வின் நால சேர்ந்து club cricket விளையாடி இருக்கோம். அஸ்வின், நான், அபினவ் முகுந்த் எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடி இருக்கோம் club cricket. So most of the times வந்து எங்க ஸ்கூல் டீம் வந்து அப்படியே மெஜாரிட்டி ஆஃப் இட் club cricketல விளையாடுவோம். So we had good rapport between us. ஸோ நாங்க லேர்ன் பண்ணது எல்லாமே வாட் எவர் we are even இப்போ as coaches நாங்க டீச் பண்றதும் சரி, அப்போ நாங்க லேர்ன் பண்ணி ஆன் த ஜாப் லேர்னிங் மாதிரி மேட்சஸ் விளையாடி இப்போ ஒரு மாதிரி யங் டீம் தான். ஸோ பெருசா கோச்னு கண்டிப்பா இருப்பாங்க, பட் வந்து நாங்க எங்களுக்குள்ள நிறைய பேசுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்கூல் மேட்சே இப்போ அஸ்வின் வந்து ஆஃப் ஸ்பின் போட ஆரம்பிச்சார் 11th 12thலயே. ஸோ அவர் வந்து அஸ்வினோ, இப்போ நானோ இல்ல அஸ்வினோ இன்னொருத்தர் வந்து இன் டேண்டம் போடும்போது நிறைய பிட்வீன் ஓவர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ அஸ்வின் வந்து அப்பவே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி இருந்தது. அது அப்போ நம்மளுக்கு ரியலைஸ் பண்ணல, பட் இப்போ நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் அதை பத்தி. இஃப் யூ ப்ராபப்லி திங்க் பேக்ல கோயிங் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் டவுன் தி லைன். ஸோ இப்போ எப்படி இருக்கும்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மேட்ச் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, we were defending a very small total. ஸோ அப்போ பிட்வீன் ஓவர்ஸ் எப்படின்னா, இப்போ அஸ்வின் ஒரு ஓவர் நல்லா போட்டார், ஒரு ரன் 2 ரன் தான் கொடுத்தாருன்னா, ஆஃப்டர் த ஓவர் வந்து சொல்லுவார், இப்போ நான் போடுறேன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீ வந்துட்டு இந்த ஓவர் நான் 1 ரன் 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்கேன், ஸோ யூ கேன் ப்ராபப்லி ட்ரை அண்ட் டேக் அ விக்கெட். இந்த ஓவர் ஒரு பவுண்டரி போனாலும் பரவாயில்ல. அவர் வந்து அந்த ஓவர்ல ஒரு பவுண்டரி போயிருந்தா ஹில் கம் அண்ட் டெல் மீ, இந்த ஓவர் பவுண்டரி போயிடுச்சு, ஸோ இந்த ஓவர் நீ எதுவும் ட்ரை பண்ணாத, டைட்டா வச்சுக்கோ, ஒரு 3-4 டாட் பால்ஸ் போட்டா கூட சூப்பர். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணும்போது இதுதான் we talk. So probably this slightly in detail. Right. So அப்பவே you could see and the leadership quality with him. Yeah. கண்டிப்பா, definitely. So again, so as a coach, when you said like you decide to become a coach, and then there is a methodology irukku இல்லையா, so how to go about it, the certifications எல்லாம் சொன்னீங்க, like ICC and NCA, இதெல்லாம் நீங்களே டிஸ்கவர் பண்றதா, or is there any mechanism, like if I want to become a coach, is there anyone guiding me how to become a coach, இல்லனா நீங்களே டிஸ்கவர் பண்றதா? கண்டிப்பா somebody to guide இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். So இப்போ எனக்கு I have somebody like Ashwin who constantly guides. But see, certificationலாம் வந்து இப்போ ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க யாரையா கேட்டா சர்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா பண்ணணும்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. சர்டிஃபிகேஷன் பண்றதுனால it probably gives you confidence as a person, number one, and நல்ல நெட்வொர்க் பண்ணலாம், and you get to learn from each other. இப்போ நான் வந்து NCA ஓட level A certification முடிச்சிருக்கேன். So a lot of state cricketers from Tamil Nadu வந்தாங்க அந்த இதுக்கு. So அப்போ you get to interact with a lot of people, and வந்து நல்ல former cricketers W ராமன், நரேந்திர ஹிர்வானி எல்லாம் இருந்தாங்க அந்த கோச்சிங் ஸ்டாஃப்ல. பல்விந்தர் சிங் சந்துலாம் இருந்தாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டால்வாட்ஸ் கிட்ட you get to learn. அண்ட் அது இல்லாம ICC சர்டிஃபிகேஷன் துபாயில போய் நான் பண்ணேன், level 1 and level 2. ஸோ அப்போ ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர், you get to meet people from different countries. அண்ட் வந்து ICCன்றதுனால they have a good structure. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இருந்தாதான் நல்ல கோச்சா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல என்ன கேட்டா. பட் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா you can probably keep developing your skill set and also the ability to think and get better.